परम सन्मान योग गुरु गरीब निवाज पतित पावन दीना बंधु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन अते पवित्र हजूरी दे अंदर गुरमुख प्यारे महात्मा श्रीमान संत बाबा अतर सिंह साहिब जी वल्लों स्थापित किए हुए पावन अस्थान गुरुद्वारा गुरसागर मस्तूआणा साहिब विखे बहुत ही अदब अते एकाग्रता सहित गुरु दरबार दे अंदर हाजरियां भर रही सन्मान योग साध संगत जीओ, सनिमर फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की महान कृपालता हुई गुरु दरबार दे अंदर जुड़ मिल के सत संगत करन दा सुभाग प्राप्त होया है। सत संगत दी महिमा यह है, साध संगत जो भी गुरमुख प्यारे सत संगत विच जुड़दे हन ना, तिन्हां दा मन गुरु चरनां विच गुरु उपदेश विच परोता जांदा है। जिवें तन का इशनान कीतियां तन पवित्र हो जाता, निर्मल हो जाता, साफ हो जाता, तिवें ही ये साध संगत गुरु का एक सरोवर है। तो सुरत ने इत्थे इशनान करना है, तो इत्थे जल है सतगुरु के शब्द का। सतगुरु के शब्द के जल दे नाल सुरत नूं निर्मल करना है, सुरत नूं गुरु चरनां विच अभेद करना है। इशनान दे दो फायदे हुंदे साध संगत। एक ते इशनान कीतियां जिथे मैल लहिंदी है तन निर्मल हुंदा, उत्थे दूसरा सुस्ती भी लह जाती है, आलस भी लह जाता है, तो शरीर उद्यमी बन जाता है इशनान करके। तो सुरत नूं भी उद्यमी बनाना है, सुरत भी अपने आलस नूं त्यागे, मलीनता नूं त्यागे, सतगुरु दे शब्द दे विच तारी ला के सतगुरु दे शब्द दे विच इशनान करके। सो सतगुरु जी की पावन गजूरी शाम का दीवान प्रकरण जो अपना चल रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विचों भगत बाणी के शब्द आपां विचारदे आ रहे हाँ। अज दा पावन शब्द गोंड राग दे विच नामदेव जी महाराज का उचारण किया हुआ शब्द है। भैरव भूत सीतला धावै, खर बाहन उशार उड़ावै, खौं तो एक रमैया लैखों, आन देव बदलावन दैखों। बाबा नामदेव जी महाराज दे जो शब्द राग गोंड विच दर्ज होए हन, उन्हां दे विचों ये शब्द दूसरा अते अंतला शब्द है। ये कह लईए आपां भी अखीरले पासों दूसरा शब्द है। तो इहदे नाल जुड़िया होया जो अंतला शब्द, उस शब्द के अंदर भी भगत नामदेव जी ने मिलवा जुलमा ही भाव बख्शिश किया। सो आपां यतन करांगे समय दे विच रहिंदिआं भी दोवें शब्दां दी विचार इकट्ठियां हो जाए, ते दोवें शब्दां दा जो भाव है सांझे रूप दे विच सौखियां सुरत दे अंदर वो टिक जावेगा। शब्द नूं अर्थाउण तो पहलां एक नुकता आप संगत दे नाल साझा करां। भगत नामदेव महाराज जी का समा है जो विद्वानां ने मन्निया 1270 तो लैके 1351-52 तक का समा भगत नामदेव जी का मन्निया है। नामदेव जी का आगमन 1270 के लागे शागे होया, 2-4 साल पहलां पिछों करके जणी मिलवीं तरीक जो कुछ विद्वानां की सम्मति नाल बनदी, वो 1270 की करीब की बनती है। तो जिस वेले उन्होंने बयाना किया पंच भौतिक शरीर नूं त्याग्या,
ਉਹ ਸਮਾਂ 1351 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ 98% ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1351-52 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 120 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਗਮਨ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਿਆਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੀਬ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ। ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਇਹੋ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਬਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਖੁਰਾ ਅਤੇ ਮਸੀਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਮਨੌਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ, ਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵੀਸਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਰਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਔਤਰੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਂਝੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ,
ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਭਲਿਓ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਭਲਿਓ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਅਰ ਬਣੋਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ 'ਚ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਜੋ ਸਨ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਹੋਊਗੀ। ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ, ਬਦਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਾਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੋਂਡ ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ। ਭੈਰੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਦੇਵ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਭੈਰੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭੈਰੋ ਤੇ ਭੈਰੋ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ।
ਇੱਕ ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਰੋ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਵਣਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਵਣੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫਿੰਡਸੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਖੋਤੇ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਛਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਖਰ ਬਾਹਨ, ਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੋਤਾ, ਬਾਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਰ ਉਡਾਵੇ, ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਕ 'ਚ ਸਵਾਹ 'ਚ ਲਿਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਉਹ ਖਾਕ ਹੀ ਛਾਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਨੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹਾਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ।
ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ? ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਐ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਆਹ ਰਕਮ ਐ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਈ ਨਿਆਣੇ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਵੇਖੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾ ਵੱਖਰੀ, ਲਹਿਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ, ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਲਈ, ਪਾਸ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਮਸਾਂ ਘੰਟੇ, 1.5-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਅਭਿਆਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦੇ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਘੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਾਰਜ ਘੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਉ ਤਉ ਏਕ ਰਾਮਈਆ ਲੈ ਖਾਉ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ। ਰਾਮਈਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮਈਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਮਈਆ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਉ ਤਉ ਏਕ ਰਾਮਈਆ ਲੈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਦਹਾਂ। ਆਨ ਦੇਵ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ੍ਯ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਦੇਵ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ੍ਯ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਬਦਲਾਵਨ ਦੈਹੋਂ, ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਾਕੀ ਮਨੌਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਅੱਗਿਓਂ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਟਿਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆ।
ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਸਤੂ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮਨੌਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਖਾਉ ਤਉ ਏਕ ਰਾਮਈਆ ਲੈ ਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਦ ਚੜੇ ਡੌਰੂ ਟਮਕਾਵੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਬਰਦ ਚੜੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਲਦ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਈ, ਉਹ ਬਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਦ ਚੜੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਡੌਰੂ ਟਮਕਾਵੈ, ਤੇ ਡੌਰੂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਡੌਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਮਰੂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੌਰੂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਭਾਈ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੌਰੂ ਹੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗੋਰਖ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਮਾਈ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਰਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਔਤਰੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਨਰਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਔਤਰੈ। ਨਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਰੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ। ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ। ਆਦ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਮੁੱਢ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ
ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਨਤ ਮਨੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਓ ਕਹਿ ਗੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਗੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਦੱਸ ਖਾਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। ਵਿਲਾਵਲ ਗੋਂਡ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬਿਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਗੌਂਡ, ਇਹ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਾਂਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਂਡ ਬਿਲਾਵਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਗੌਂਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ।
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀਠਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਬ ਹੈ ਬੀਠਲ ਉਗ ਹੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਨੌਤਾਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਨੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਰਹਾਉ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ, ਲੋਦੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ। ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਦੇਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਦੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੋਂ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ ਗਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਗਾਇਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਗਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ ਚਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ 24-24 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਏ ਆਪ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਚੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਗੁਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਤਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਲੋਦੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਸੀ। ਲੋਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਚਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਲਹਿ ਕਰ ਠੇਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋਰੀ, ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਟਾ ਉਸ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਲੈ ਕਰ ਠੇਂਗਾ ਟੰਗਰੀ ਤੋੜੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਲੰਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਗ ਮਾਰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਅੱਗੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ। ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਹਾਂ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ। ਮੋਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ 3 ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹੇਸ਼। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੱਖੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਭਲੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਆਫੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਟੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਉਹ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਲਾ ਤੇ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਭੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਵਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ, ਜੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋਰੂ ਔਰਤ, ਪਤਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਹੁਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਦੇਹੁਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਠਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ, ਜੋ ਦੇਹੁਰੇ ਅਤੇ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅਨੰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅਨੰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਨੰਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮ ਮਸੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।